جنوبی وزیرستان میں خوارج کی چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش، 16 جوان شہید، 8 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق خوارج کے گروپ نے جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش کی۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کا کہنا ہے کہ اس گھناؤنے فعل کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے حملے کی کوشش کی شدید مذمت۔ PTI سے مذاکرات، اسپیکر قومی اسمبلی کی کمیٹی کے قیام کے لیے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات، وزیراعظم سے حکومتی کمیٹی تشکیل دینے کی درخواست۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا بیرسٹر گوہر نے اسپیکر کا بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس کردار تسلیم کیا، مذاکرات کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی استدعا کی۔ بیرسٹر گوہر کی مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کی تجویز تسلیم کرتا ہوں، یقینی طور پر مسائل کا حل مذاکرات میں ہی ہے، درخواست PTI کی کمیٹی کی تشکیل کے جواب میں دی۔ اسپیکر نے مذاکرات کی یقین دہانی کرا دی، امید ہے کہ آج کمیٹی بن جائے گی اور مذاکرات ہوں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات ہی مسائل کا حل ہیں، سول نافرمانی کی تحریک پر بھی عمل ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت مذاکرات میں غیر سنجیدہ، مذاکراتی ٹیم کو بانی PTI تک رسائی نہیں دی گئی، اڈیالہ جیل میں کوئی منہ اٹھا کر نہیں جاتا، اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ بانی PTI سے جیل میں وہی لوگ ملے جن کے اس دن کیسز تھے۔ بانی چیئرمین نے مذاکراتی ٹیم بنا دی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مذاکراتی ٹیم نہیں بنائی۔ PTI کے رہنماؤں کے ساتھ بیک چینل رابطے ہیں، ہمارا مشورہ ہے ڈیڈ لائن وارننگ چھوڑ دیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں سیاسی مسائل کے حل کے لیے مل کر بیٹھیں، ان کا حل نکال لیں۔ کہا 9 مئی واقعات کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاسی جماعت نے ماحول بنایا جس میں کچھ لوگوں نے گمراہ ہو کر اقدام کیا، 90 دن میں سزا ہو جاتی تو بہتر ہو جاتا، سزا نہیں ملنی تو ملٹری ایکٹ کس مرضی کی دوا ہے۔ فوج نے متعلق مقدمات پر حملے کا فیصلہ ملٹری کورٹ نہیں کرنا ہے، مزید کچھ لوگوں نے فیصلے 1 دنوں میں ہوں گے۔ بانی PTI کا 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی ان میں شامل ہے، کیسز کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، رابطے کبھی منقطع نہیں ہوئے، حکومتی کمیٹی میں اتحادیوں کو بھی شامل کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں مذاکرات کے لیے پہل بانی PTI نے کی، حکومت نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اسیروں کی رہائی اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کے ہمارے 2 مطالبے ہیں۔ 9 مئی جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کی جائیں، جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات میں کوئی قصوروار ہوتا ہے تو فیصلہ قبول کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل غلط ہے، سزائیں مسترد کرتے ہیں، سزاؤں پر اپیل کا حق موجود ہے اور ثابت کریں گے سزائیں غلط ہیں، یہ لوگ دہشت گرد نہیں سیاسی ورکرز ہیں اور احتجاج کا حق استعمال کر رہے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 6 ماہ کی توسیع، اجلاس میں رولز کی منظوری بھی دے دی گئی، رولز میں معمولی تبدیلی کرتے ہوئے نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی شرط نکال دی، کسی امیدوار کی انٹیلیجنس رپورٹ لینا کمیشن کی ثوابدید ہوگی، ہائی کورٹ چیف جسٹس کے لیے 3 نام زیر غور آئیں گے، سینئر جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ بنانے پر وجوہات بتانا ہوں گی، سپریم کورٹ میں جج تعیناتی کے لیے ہائی کورٹ سے 5 نام آیا کریں گے، آئینی بینچ برقرار رکھنے کا فیصلہ 7-6 کے تناسب سے ہوا، جسٹس جمال خان مندوخیل نے سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز دی، ووٹنگ میں 7 ممبران نے بینچ برقرار رکھنے کے حق میں فیصلہ دیا، جوڈیشل کمیشن نے نئے رولز کے تحت ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں 3 جنوری تک طلب کر لیں، ایڈیشنل ججز کے لیے پہلے سے بھیجے گئے نام متفقہ طور پر واپس۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث 25 ملزموں کو سزائیں سنا دی گئیں، جناح ہاؤس حملے میں ملوث جان محمد، عمران محبوب، عبدالہادی، علی شان، داؤد خان، علی افتخار اور ضیاء الرحمان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی، فہیم حیدر اور طاہر بشیر کو 6 سال قید بامشقت، عاشق خان کو 4 سال، محمد بلال کو 2 سال قید بامشقت کی سزا، GHQ حملے میں ملوث راجہ احسان، عمر فاروق کو 10 سال قید بامشقت، پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث رحمت اللہ، عدنان احمد اور شاکر اللہ کو 10 سال قید بامشقت، یاسر نواز اور سعید عالم کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ PAF بیس میاں والی حملے میں ملوث انور خان اور بابر جمال کو 10 سال قید بامشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث محمد آفاق خان کو 9 سال قید بامشقت کی سزا، چکدرا قلعہ حملے میں ملوث
दाऊद खान को 7 साल कैद बमुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4 साल, खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बमुशक्कत। ISPR ऑफिस के मुताबिक फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुना दी गई। मुजरिमों को मुतल्लिका जेलों में पहुंचा दिया गया। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी। रियासत 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ISPR एलामिया के मुताबिक मुतादिद मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समात हैं। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफ़ी करता है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तानी तारीख़ में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी पहले से चलाए गए सियासी बयानी की बुनियाद पर अफवाज की तनसीबात बशमूल शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले और उनकी बेहुरमती की गई। पुरतशद्दुद वाक़यात कौम के लिए एक शदीद सदमा। 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के ज़रिए अपनी मर्ज़ी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस की सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। सजाएं इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। असद कैसर बोले, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। इन ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हम फैसलों को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का केस गैर आइनी है। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए खुद एक आइनी बेंच बनाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ, हम अभी तक इससे निकल नहीं सके। मुक़्तदरा से अपील करता हूँ, ऐसा मत करें, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। 9 मई के मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते हैं। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा, 9 मई के 25 मुल्ज़िमान को सजाएं सुना दी गई हैं। होना तो ये चाहिए था अमरीका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। ताख़ीर ने मुल्ज़िमान और इनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। तारीख दिन की मजम्मत से गुरेज करके शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बना दिया गया। जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ इनके गिरेबान तक पहुँचे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वाज़े हो गया 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और इसके तमाम साथी इस मनसूबा साजी में शामिल थे। सियासी दहशतगर्दी के इस अलमनाक वाक़े की सजाएं मुल्क दुश्मनों को वाज़े पैगाम। इससे न सिर्फ कानून की हुक्मरानी कायम हुई, बल्कि ये आइंदा के लिए मिसाल बन गए हैं कि कोई ऐसी मकरूह हरकत करने की जुर्रत ना करे। हुकूमत का कमीशन बनाने का इरादा नहीं, बानी PTI ने कह दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज से सिविल नाफरमानी शुरू कर दें। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने कह दिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज से तरसीलात ज़र ना भेजें। बानी PTI अगले 3 से 4 महीने तो जेल में रहेंगे। अलकाद ट्रस्ट का केस हाई कोर्ट जाएगा, जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए। इन पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जब यहाँ से सज़ा होती है तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। बानी PTI के 2 मुतालिबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और ख़त लिख दिया। कहा, रूल्स में आइनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आइनी बेंच में कितने जजेस हों, इसका मैकेनिज्म बनाना भी ज़रूरी। आइनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आइनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव्स की है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स में मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आइनी हैसियत तय होने से मशरूत। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हलफ लेता है। जजिस तैनाती के रूल्स भी इसी हलफ के अक्कास होने चाहिए। हुकूमत के साथ चंद उमूर पर इत्तेफाक हुआ था, लेकिन किसी पर अमल नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कौमी असम्बली ने मदारिस से मुतालिक बिल की मंजूरी दी।
اب بل پر دوبارہ جوائنٹ سیشن بلانے کا جواز نہیں۔ صدر مملکت نے ہماری جانب سے پیش کیے گئے بل پر اعتراض کیا۔ حکومت نے 13 نومبر کو 8 نکات پر مشتمل اعتراض اسمبلی کو بھیجا۔ ایک طرف اعتراضات بھیجتے ہیں، دوسری طرف دستخط کرنے کا یقین دلاتے ہیں۔ طے ہوا تھا جن مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رہے گی۔ پھر بیان آیا کہ تمام مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے۔ حکومت نے ڈائریکٹر جنرل مذہبی تعلیم مقرر کر دیا۔ وزارت تعلیم نے ہمارے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت محصولات میں بہتری کے لیے اقدامات پر اجلاس۔ وزیراعظم کی ٹیکس چور اور انکم ٹیکس دینے والی شوگر ملز کے خلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت۔ وزیراعظم کو شوگر انڈسٹری میں ویڈیو انالیٹکس کی تنصیب اور نگرانی پر بریفنگ۔ وزیراعظم کا FBR ویلیو چین کی ڈیجیٹلائزیشن کو جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ سیمنٹ اور ٹوبیکو انڈسٹری کی ویڈیو انالیٹکس کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کا بھی حکم۔ وزیراعظم نے خطاب میں کہا ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے FBR کی کارکردگی کو بہتر بنانا حکومت کے اولین ترجیح۔ اصلاحات سے چینی کی ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ، قیمتوں میں توازن قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر راحت خان چیمہ، طاولہ تارڑ، وزیر مملکت علی پرویز ملک اور دیگر شریک تھے۔ GHQ حملہ کیس اور توشہ خانہ 2 کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ برشا بی بی کی 32 مقدمات میں عبوری ضمانتیں منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا 13 جنوری تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے GHQ حملہ کیس میں زین قریشی سمیت غیر حاضر 6 ملزمان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ بانی PTI سمیت 114 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی۔ تفتیشی افسران کو نوٹس جاری۔ عدالت میں پیشی کے لیے برشا بی بی کی گاڑی کو احاطہ عدالت میں لے جانے کی خصوصی اجازت دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 28 ستمبر اور 24 نومبر کے 5 مقدمات میں 625 ملزمان کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری خارج۔ 10 نابالغ ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی گئیں۔ GHQ حملے کی فوٹیج کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ تمام مقدمات بے بنیاد اور سیاسی بنیادوں پر ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائے گئے۔ بانی PTI کے وکیل فیصل چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا عدالتوں سے انصاف کی توقع تو دور، خود جج بھی پریشان ہیں۔ ملک میں نظام عدل کو سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کر دیا گیا۔ کیا ججز کی عزت نہیں رہی؟ ملک میں آئین ہے نہ قانون، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نون لیگ سے اتحاد کا بہت نقصان ہوا۔ گورنر سلیم حیدر کا پیپلز پارٹی میں کسان ونگ کنونشن سے خطاب۔ کہا گورنر ہوتے ہوئے کسی پارٹی ورکر سے زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کاشتکاروں کسانوں کی آواز بلند کی۔ پنجاب کے حکمران کاشتکار اور کسانوں کو مافیا کہہ رہے ہیں۔ پنجاب میں زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سکیمز کا بننا قابل افسوس۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ آج ملک کی بقا کا معاملہ ہے، کسانوں کو تحفظ دیا جائے۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا 2.5 سال حکومت کر لیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے انکار کر دیا۔ جون کے بعد الیکشن کا مطالبہ ہم نے مان لیا تھا مگر بانی PTI نہیں مانے۔ تقریب میں گورنر KP فیصل کریم کنڈی اور حسن مرتضیٰ بھی شریک تھے۔ یونان کشتی حادثے میں ملنے والی 7 لاشوں میں سے ایک اور پاکستانی شبیر اختر کی شناخت ہو گئی۔ اب تک 6 لاشیں نکالی جا چکی۔ 40 سے زائد پاکستانی تاحال لاپتہ۔ کشتی حادثہ 21 دسمبر کو ہوا تھا۔ کشتی حادثے کے مرکزی ملزم کے فرار ہونے میں غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کارروائی۔ FIA کے SHO اور تفتیشی افسر کو شو کاز نوٹس جاری۔ مفرور انسانی اسمگلر کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ DPO سیالکوٹ نے بھی عثمان ججا کا کیس ڈیل کرنے والے افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ اور ججز حکمرانوں کے انگوٹھے کے نیچے آ گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک میں غریب کو انصاف نہیں ملتا، لاکھوں مقدمات زیر التوا۔ جماعت اسلامی عدل کے نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ حکومت کو بتا دیا بجلی کی قیمتیں کم کر دو ورنہ سڑکوں پر آئیں گے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے احتجاج جاری رہے گا۔ کارکن احتجاج کی بڑی کال کے لیے تیار ہیں۔ کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے 25 دسمبر سے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ حکومت جاگیرداروں پر ٹیکس عائد کرے، چھوٹے کسانوں کو ریلیف دے۔ ڈل پارا چنار میں مین شاہراہ 74ویں روز بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند۔ پارا چنار میں اشیاء خورنوش، ادویات، تیل، لکڑی اور LPG کی قلت، راستوں کی بندش سے کاروباری زندگی بری طرح متاثر۔
डिप्टी कमिश्नर पारा चनार के मुताबिक अमायदीन के दरमियान जिरगे और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। पंजाब से कुरम के लिए अद्वियात की दूसरी खेप रवाना। मरियम नवाज की हिदायत पर 60 साल मरीज़ा एयर एम्बुलेंस पर कुरम से इस्लामाबाद मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का अद्वियात के मजीद 5 ट्रक कुरम भेजने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर पर 14 मरीजों समेत 53 अफराद पेशावर मुंतकिल कर दिए गए। फैसल ईदी का भी पारा चनार का दौरा, कहा बहुत ख़राब हालात हैं। कुरम तनाज़िब पुरअमन तरीके से हल होने के करीब है। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं जिरगा अराकी ने बाहमी मुशावरत के बाद फरीक को वक्त दिया। पारा चनार में मुकामी रहनुमाओं को तरीक़ाकार पर एतमाद में लिया जाएगा। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा शुरू होगा। हुकूमत ग्रैंड जिरगे को हर किस्म की सहूलियात फराहम कर रही है। कुरम को असलहे से पाक बंकर्स मिसमार करके पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। कुछ अनासर सोशल मीडिया पर सूबाई हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों को गलत रंग दे रहे हैं। अवाम सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडो पर कान न धरें। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस से मुतालिक सिफारिशात के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी मुलाजमीन के अलाउंसेस पर नज़रसानी की तजावीज़ का जायज़ा लेगी। नए अलाउंसेस पर सिफारिशात भी तैयार करेगी। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात वफाकी काबीना में पेश होंगी। PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए अमूर तेजी से निपटाए जा रहे हैं। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का बयान, कहा PIA के निजकारी में हायल मुख्तलिफ मसाइल दूर हो चुके, अब तेजी से मराहिल तय होंगे। PIA की फरोख्त के लिए IMF ने 2 अहम इशूज़ को मंजूर कर लिया। PIA का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होना इदारे की निजकारी के लिए संग-मील साबित होगा। जल्द ही PIA को बरतानिया और अमरीका में भी ऑपरेशनल करने की खुशखबरी मिलेगी। पंजाब हुकूमत का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 3.5 माह में बच्चे 1 अरब 39 करोड़ से ज़ायद का दूध पी गए। ज़राए के मुताबिक 3 अजला के 3,527 से ज़ायद स्कूलों में 2 करोड़ 21 लाख डब्बे तकसीम किए गए। DG खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में तकसीम दूध के डब्बों का बिल 1 अरब 39 करोड़ 23 लाख बना। पंजाब हुकूमत के मुआहदे के मुताबिक एक दूध का डब्बा 63 रुपये में पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 5 सितंबर को स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक में बयान में दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों और डिलीवरी सिस्टम से मुतालिक मुबैना ख़तरात का तासुर बदकिस्मती पर मबनी है। 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत और वसी ताल्लुकात रहे हैं। बिना सबूत बड़े गैर नेटो इत्तेहादी के खिलाफ हालिया इल्ज़ामात दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए मामून साबित नहीं हो सकते। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा कम अज़ कम दिफा के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक़ से दस्तबरदार नहीं हो सकता। 2012 से अमरीकी ओहदेदारों ने इस मौजू पर बात करना शुरू की। पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों, क़यादत और ओहदेदारों ने वक्तन फ़वक्तन इन गलतफ़हमी को दूर करने की कोशिश। रमज़ान साल की सबसे तवील तरीन रात गुजर गई। मुख्तसर तरीन दिन आज होगा। रात का दौरानिया 14 घंटे का था, दिन का दौरानिया 10 घंटे होगा। कल से दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा। 22 मार्च को दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। मुमकिना शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का इफ्तिताही मैच कराची में 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी को रावलपिंडी में। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच 22 फरवरी को लाहौर में। अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच 26 फरवरी को लाहौर में और 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी लाहौर में होगा। ICC में जो कुछ हमने कहा क्लियर हो चुका है। कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, बड़ा इवेंट होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नेशनल स्टेडियम कराची आमद के मौका पर गुफ्तगू। नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम पर ब्रीफिंग, जारी कामों का मुआयना किया। कहा स्टेडियम में 2 बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई जा रही हैं। शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में मैच देखने का मजा आएगा। स्टेडियम के अतराफ 2300 गाड़ियों की पार्किंग बना रहे हैं। शहरियों की पार्किंग से मुतालिक शिकायत भी दूर होगी। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। मरी, रावलकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ताए इंजमात से नीचे गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत -1, लाहौर में 4 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
لاہور میں 23 دسمبر کو بارش کی پیش گوئی، کراچی میں بھی سردی بڑھنے کا امکان، لیہ میں درجہ حرارت -13، اسکردو میں -11، سری نگر -9، گلگت اور دیر میں -8، قلات میں -6، کوئٹہ میں -5